ایک سال مجھے آپ دے دو بیٹا کہ آئی ول چینج دس رول فار یو. تو کنگ خالد یونیورسٹی alone in the Saudi Arabia is spending $3 million per 3 years for e-learning setup. $3 million. تو یہاں تو اس میں تو 5 یونیورسٹی کا پورا بجٹ نکل جائے گا. تو یہ سب اتنا ڈیفیوز ڈفرینس ہے. یہ بہت اچھا سوال, بہت عمدہ سوال. سو لاولی کوشچن اٹ از. مجھے یاد ہے میں اس کتاب کے پروجیکٹ کے اعتبار سے میں ایک دن وائس پریزیڈنٹ آف کنگ خالد یونیورسٹی کے پاس چلا گیا. میں نے کہا یہ کتاب مجھے چاہیے, ایک کتاب آپ کی لائبریری سے چاہیے, مجھے آپ دے دیجیے گا, لینڈ کیجیے 15 دن کے لیے, میں 15 دن میں واپس دے دوں گا آپ کو یہ کتاب, بینگ اے پروفیسر. تو انہوں نے کہا پہلی بار شاید مجھے کوئی ایسے کتاب مانگنے آیا ہے, تو میں آپ کو ایک ہی کتاب نہیں, میں آپ کو پوری لائبریری کا پاسورڈ ہی دیتا ہوں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دا ریئل کشمیر نیوز. میں آپ کا میزبان سید عدنان. ناظرین, آج ہم ایک خاص شخصیت کے ساتھ آپ کو ملوانے جا رہے ہیں جنہوں نے بہت کچھ اپنی زندگی میں پایا ہے. یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بھی ہائر ایجوکیشن میں کام کیا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بک بھی لکھی ہے جس کو قریباً 11 سال لگے لکھنے میں. مزید ان سے ہی بات چیت کریں گے اور ان سے ہی ان کی لائف کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے, اور اس بک کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. جناب, آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو وقت دینے کے لیے. سیدھا سوال پہ جائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی زندگی کے بارے میں آپ اپنا تعارف بھی ہمارے ناظرین کو کروائیں. جی, میرا نام ڈاکٹر رضوان اے ٹھاکر ہے اور میں سری نگر سے وابستہ ہوں. سری نگر سے میری پیدائش ہوئی ہے. اس کے بعد اسکولنگ جو ہوئی ہے وہ برن ہال اسکول سے ہوئی ہے, اور اس کے بعد گریجویشن جو ہے وہ ایس پی کالج سے سائنس میں, اور اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی میں, اور MBA کیا فارن لینگویج 1 سال کا, اور اس کے بعد سیکنڈ ماسٹرز MCA بھی کیا. اس کے بعد باہر فارن میں پڑھنے کے لیے گئے, وہاں سے PhD کی ڈگری حاصل کی انگلینڈ میں, اور اس کے بعد کنگ خالد یونیورسٹی سعودی عربیہ میں نے جوائن کیا ایز ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اور ہیڈ آف e-learning, اور اس کے بعد آج میں فائز ہوں ایز ڈائریکٹر IITM سری نگر میں. تو آپ سے جاننا چاہیے کہ آپ نے انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں بھی کام کیا ہے اور آج وہ IITM میں کام کرے, تو کیا کچھ ڈفرینٹ آپ کو لگا وہاں کی یونیورسٹیز میں اور یہاں کی یونیورسٹیز میں؟ دیکھیے بہت فرق ہے, آسمان اور زمین کا فرق ہے. فرسٹ آف آل انفراسٹرکچر کا فرق ہے. دوز کنٹریز جو ہے باہر والی دنیا میں وہ ہیوج انفراسٹرکچر پہ اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, اور فیکلٹی ڈیولپمنٹ پہ اپنا وہ پورا تعاون اور 100% اورینٹیشن ٹورڈز فیکلٹی ہے. اسٹوڈنٹس آر دا مین فوکل پوائنٹ آف پراسپیرٹی. انڈیکس اگر دیکھا جائے تو اسٹوڈنٹس آر دا پرائم کرائٹیریا وائر ان دا پراسپیرٹی لیول از بینگ چیکڈ ایٹ دا انٹرنیشنل لیول. یہاں اگر کشمیر اور ایشیاٹک سب کانٹیننٹ میں دیکھا جائے تو فرق تو ہے, انفراسٹرکچر میں پیسے کی قلت ہے. دوز کنٹریز فارن کنٹریز دے آر رولنگ ان منی, ایک ہی پیرامیٹر کو نہیں دیکھا جاتا. تو یہاں پہ ابھی مطلب فائنینشیل سسٹم اتنا اسٹرکچرڈ نہیں ہے کہ مطلب اتنا ہیوج انویسٹمنٹ کیا جائے. اس پس منظر میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اسی سے آپ کو سب کچھ یہ کلیئر ہو جائے گا کہ کنگ خالد یونیورسٹی alone in the Saudi Arabia is spending $3 million per 3 years for e-learning setup. $3 million. تو یہاں تو اس میں تو 5 یونیورسٹی کا پورا بجٹ نکل جائے گا. تو یہ سب اتنا ڈیفیوز ڈفرینس ہے. تو یہ بالکل بہت ڈفرینس ہے. تو آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسٹرگل ہر کسی کو اپنی لائف میں اسٹرگل کرنی ہوتی ہے, ہارڈ ورک کرنی ہوتی ہے, تبھی وہ کچھ اپنی زندگی میں کر پاتا ہے. تو آپ نے بہت کچھ اپنی لائف میں یہ پایا ہے, جس طریقے سے میں نے آپ کی بک میں بھی پڑھا. کس طریقے سے آپ نے اسٹارٹ کیا اور آج اس مقام پہ؟ جی بالکل. دیکھیے ہر کسی اسٹوڈنٹ لائف میں تو even if he is coming from a very wealthy background, but still there are struggles, there are issues. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں اس میں, ان ایشوز میں سے ایک ایشو جو تھا جب میں اسٹوڈنٹ لائف کشمیر یونیورسٹی میں چلا گیا تو میں نے MBA کوالیفائی کیا. MBA میں کر کے مجھے شوق تھا کہ اور پڑھوں. MCA کے لیے میں نے ایڈمیشن کیا تھا, لیکن مجھے ایڈمیشن نہیں دیا گیا اس بنیاد پہ کہ مطلب یوزولی وی کی ناٹ الاو یو ٹو پرسیو 2 پروفیشنل ڈگریز فرام دا سیم یونیورسٹی. ترین صاحب وائس چانسلر تھے, میں ان کے پاس روتے چلا گیا یہ کیا بات ہے, جبکہ چونکہ میں نے اوپن میرٹ میں کوالیفائی کیا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے بھی افسوس ہے کہ کیسے لوگ ہیں یہاں, کیا قانون بنایا ہے انہوں نے یونیورسٹی اسٹیچوز کے اعتبار سے کہ آپ کو یہ دوسری ڈگری نہیں
देने देते हैं करने के लिए. तो फिर उन्होंने प्रॉमिस किया कि 1 साल मुझे आप दे दो बेटा कि आई विल चेंज दिस रूल फॉर यू. तो and then next time I again appeared in open merit in MCA for MCA entrance, and I qualified it, and then I was the first person after the changing the rules. तो यूजुअली रूल चेंज करने में कश्मीर यूनिवर्सिटी में 3 साल 4 साल लगते हैं. तो ये तरीन साहब का मतलब प्रोफेसर तरीन जो वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी थे, उनका बड़कपन है, उनका वो एक जस्तुजू है कि मतलब एक स्टूडेंट को हम रोक नहीं सकते इस बुनियाद पे कि तुम हॉस्टल में रहोगे या नहीं रहोगे. तो ही हेल्प्ड मी अ लॉट टू दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, सो मेनी स्ट्रगल्स लाइक दैट. ये है. आपकी बुक के हवाले से बात करते हैं तो आपने ऑफ द कैमरा ये भी कहा कि मुझे 11 साल लगे इस किताब को लिखने में. तो इतना वक्फा क्यों लगा? इसकी स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है. जब मैं MBA कर रहा था तो प्रोफेसर साहब ने मुझे सब स्टूडेंट्स को अपना असाइनमेंट दे दिया, मुझे भी एक असाइनमेंट दे दिया ये करने के लिए. तो उन्होंने कहा भाई ये टॉपिक है आपका पोटेंशियल अप्रेजल. चूँकि स्टूडेंट था तो कहाँ से इसका मटेरियल लाता, या तो इंटरनेट पे जाना था या तो लाइब्रेरीज़ में जाना था स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने के लिए, और उसको कलेक्शन के बाद अपना असाइनमेंट प्रिपेयर करने के लिए. जब मैं इंटरनेट में चला गया कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है. जब मैं मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी गया, अपनी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी गया, तो कोई किताब नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है मतलब इस टॉपिक के एतबार से. तो मैं वापस प्रोफेसर साहब के पास चला गया. प्रोफेसर साहब आपने मुझे बड़ा टेढ़ा ये टॉपिक दिया है, तो मैं क्या करूँ इसका. तो उनके अल्फाज में दोहराता हूँ, कुछ नहीं है तो खुद से बताओ, खुद से नया करो कुछ, सो दैट यू विल आल्सो पुट योर नेम, डू समथिंग डिफरेंट, यू विल बी द फर्स्ट. उनके अल्फाज हैं, तुम ही इसको कुछ करके आगे दिखाओ. तो मैं हैरान रहा इस मतलब, लेकिन ये इस बैकग्राउंड में रहा कि हमेशा मतलब यूजुअली इस टॉपिक को मैं छोड़ूंगा नहीं, कुछ तो करूँगा, कुछ तो इसमें मतलब इन द पॉजिटिव साइड. तो ये हमेशा हर साल उस दिन से मैं हर साल ये इंटरनेट पे चेक कर, किसी ने लिखी तो नहीं, किसी ने मतलब इस किताब को आगे. तो कॉन्सेप्चुअल किताब तो आज तक किसी ने इस पे लिखी नहीं है. तो हमेशा ये रहा जाता था, और हमारा ये जो है मतलब एक नज़रिया रहा है कि जो भी किताब वेस्ट से फॉरेन से आएगी हम पढ़ेंगे, एग्ज़ाम देंगे, पास हो जाएंगे. लेकिन ये पहली किताब ऐसी है कि हम लिखेंगे और वो पढ़ेंगे. ये इसीलिए दैट इज़ वाई 63 countries have adopted this book in their normal educational curricula. Number 1. Number 2, based on this, because this is the first conceptual framework of potential appraisal. तो इसको समझने में, इसको एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव में लेने के लिए तो इसमें टाइम लगता है. इट इज़ नॉट दैट ईजी कप ऑफ टी टू राइट ए conceptual book on on that too on a topic like potential appraisal. So that's why it took me a lot of time. जो लोग ये बुक पढ़ना चाहेंगे वो की बुक कहाँ पे मिलेगी? ऑनलाइन मिलेगी? ज़्यादातर आज प्रेफर जो लोग हैं, जो हमारे नौजवान हैं, वो ज़्यादातर ऑनलाइन प्रेफर करें. तो क्या ऑनलाइन ये अवेलेबल है? ये हर किसी जगह अवेलेबल है. अमेज़ॉन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, अमेज़ॉन डिफरेंट कंट्रीज़ के बुक स्टोर्स पे है. पेपर बैक भी है, और इसका वर्जन भी है, किंडल वर्जन भी है. जैसे वो चाहें, जिस कंट्री में चाहें, सो दे वुड बी गेटिंग दिस बुक, एंड दैट टू वेरी नॉमिनल कॉस्ट. इसका मैंने उतना नहीं रखा. मैंने ये कंट्रीब्यूशन के एतबार से कि एक कश्मीरी का कंट्रीब्यूशन हो दुनिया की नॉलेज में, इंटरनेशनल नॉलेज में. सो आई फाइंड इट आई फाउंड इट हम्बल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माई साइड कि मैं एक कश्मीरी होने के एतबार से इसको मैं दुनिया के सामने रखूं. और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की डिफरेंट बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ ने भी इसको एक्सेप्ट किया है. तो आई एम थैंकफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी फॉर हेल्पिंग मी इन दिस प्रोजेक्ट. हर कोई बुक फ़ायदेमंद होती है पढ़ने में, तो ज़्यादातर ये इस बुक से किसको फ़ायदा मिलेगा? इस किताब को, इस बुक को, जो पोटेंशियल अप्रेजल की किताब है, ये कॉन्सेप्ट, इश्यूज़ एंड ट्रेंड्स, तो इसमें ज़्यादातर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी तलबा, जो भी रिसर्च स्कॉलर्स, जो भी बिजनेस प्रैक्टिशनर्स होंगे, तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बुक है. तो सारे in the larger academic diaspora, they all would be beneficial. This book will be beneficial for them, especially commerce background हो, business administration हो, या management side हो, सबको this thing actually ये पढ़ाई जाती है in different context, but the fundamental concept was not there, that was missing. जिसको fundamental base बनाते हैं किसी बुनियाद, किसी इल्म के, इसको that was missing. So I have put it now. Inshallah people would be helping me in order to just make it propagate more and more.
तो आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मैंने थोड़ा सा आपकी बुक में पढ़ा तो बहुत खुश हुआ, और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आपने इस बुक में ये भी लिखा है कि एक तो फैमिली को क्रेडिट दिया है, और इसी के साथ साथ किंग खालिद यूनिवर्सिटी सऊदी अरबिया एंड IITM इंडिया को क्रेडिट दिया, तो इनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है? मैं ये बहुत अच्छा सवाल, बहुत उम्दा सवाल, सो लवली क्वेश्चन इट इज़। मुझे याद है, मैं इस किताब के प्रोजेक्ट के एतबार से मैं एक दिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ किंग खालिद यूनिवर्सिटी के पास चला गया। मैंने कहा ये किताब मुझे चाहिए, एक किताब आपकी लाइब्रेरी से चाहिए, मुझे आप दे दीजिएगा, लेंड कीजिए 15 दिन के लिए, मैं 15 दिन में वापस दे दूँगा आपको ये किताब, बीइंग ए प्रोफेसर। तो उन्होंने कहा पहली बार शायद मुझे कोई ऐसे किताब मांगने आया है, तो मैं आपको एक ही किताब नहीं, मैं आपको पूरी लाइब्रेरी का पासवर्ड ही देता हूँ, जिसमें लगभग $6 मिलियन की नई लेटेस्ट लाइब्रेरी है। तो पूरा लॉगिन और पासवर्ड मुझे हाथ में दे दिया उन्होंने। मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ कि सच ए वंडरफुल गाय और सच ए बिग हार्टेड गाय, एंड ही हेल्प्ड मी विद एवरीथिंग, एवरी दैट वाज मेरे लिए तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि ही ट्रस्टेड मी विद सच ए ह्यूज थिंग। तो इसी तरीके से IITM ने, मतलब यूजुअली आई सर्व एज ए डायरेक्टर हेयर इन IITM श्रीनगर, तो वंडरफुल पीपल अराउंड एंड नाइस पीपल टू टॉक टू, एंड I have got a conducive atmosphere and environment to contribute in terms of academics, so that's a great thing. आखिर पे जानना चाहेंगे वादी कश्मीर में, आप खुद को भी इस खबर से वाकिफ़ होंगे कि वादी कश्मीर में ड्रग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो यहाँ के नौजवानों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए, हर किसी सोसाइटीज़ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं वक्त के एतबार से, चाहे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, चाहे वो अमेरिकन्स में हो। देखिए, अमेरिकन्स में तो गन कल्चर ज़्यादा है, किसी और कंट्री में कुछ और प्रॉब्लम है, वक्ती होता है। तो हमारे यहाँ जहाँ तक मैं अपने इसको माशरे को देखूँ, कश्मीरी नौजवानों को देखूँ, मैं वसूख के साथ ये कहता हूँ कि मतलब दे आर द मोस्ट फर्टाइल ब्रेन्स इन द वर्ल्ड। ये मतलब it's not something which I belong to Kashmir, that's what I'm saying, no, it is once I compare them to the other parts of the world, because I have traveled extensively, I have traveled to so many countries, so I have found Kashmiris excelling in a much better way once they are moving out. सो उस पस मंज़र में कश्मीर ये भी एक टेम्प्रेरी फेज़ है, जाएगा इंशाल्लाह। इट्स दे वुड एक्सेल, दे वुड डू वंडरफुल, एंड सिर्फ प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर तरबियत की ज़रूरत है, प्रॉपर उनको सांचे में डालने की ज़रूरत है। रेस्ट दे विल डू वंडर्स इन लाइफ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रिजवान आलम ठाकुर साहब, जो अभी तक जिन्होंने हमारे साथ बात की। इनका क्या कुछ कहना है वो आपने देख लिया होगा। आप मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद अदनान को दीजिए इजाज़त।